So we will continue with this one. So going to the types, we have 3 or 4 types of distribution. Now, in the use of means of distribution, means basically means the mechanism by which animals are migrating or transporting from one region to another region. That is the word, the meaning of the word means of distribution. What are the mechanisms by which animals are able to move from one locality to another locality? And this depends on the several factors like size of animal, the body size of the animal, then the psychological attitude of the animal, then the reproductive rate of the animal. Like rats have a higher reproductive rate, and because of that, the rats are found in almost all parts of the world. In almost even in most of the remote islands, we can find the rats. Then the locomotory organs of the animal, animals which have good swimming ability, good flying ability, good running ability. Those animals will be able to migrate to large several areas very easily. Then the physiological endurance. Physiological endurance means physiological capability or the bodily capability to survive long periods of flight or long periods of swimming. That is the meaning of the word physiological endurance. So these are the factors that determine whether an animal is found in several areas or located or restricted to a selected area. So basically the biology and the psychology of the animal is playing an important role. Now today in the present class we are focusing on what are the methods by which animals are able to move from or migrate from one place to another area? So basically, there are 3 or 4 methods for dispersal, and we will see one by one what are the means by which animals are able to move. The first one is the land bridge. Land bridge is one of the important means by which animals are able to move from one continent to another continent. And we have a lot of examples for land bridge. I will show it one by one. The best example of the land bridge is basically a land bridge means a huge land mass which connect one continent with another continent. If you take the example of here, you can find several. See here, this is North America and this is South America. Between North America and South America, we have a land connection, and this land connection is known by the name Panama Corridor. Panama Corridor. Similarly, between North America, this is the North America and Siberia or Asia, and here there used to be a land bridge that was known by Bering Land Bridge. And here there is another land bridge between Asia and Australia. This land bridge was formed of a series of islands. That land bridge was used by animals in the past. Similarly, between Africa and Europe, here there is a land bridge. So land bridge basically means huge. Land bridge is a land connection between two continents or two large land masses which are separated by sea. Now we will see the certain examples. The ostrich and in this of ostrich and lungfish, we can find ostrich in South America. We can find ostrich in Africa. Then we can find ostrich in Australia. But these are different species. They're not the same species. In the last class, I told you about rhea. Rhea is present in South America. Rhea is a kind of ostrich which is present in South America. Similarly, emu is also a type of ostrich. It is present in Australia. Then in Africa also we can find the ostrich. So these are the one species might have been evolved in several different ways. Now another example for this kind of is the case of lungfishes. In the case of lungfishes, we can find lungfish. Protopterus is present in Africa.
Lepidopsiren is present in South America, and Neoceratodus, another species, is present in Australia. So we have three different species of lungfish, but basically all these lungfish were might have found from the same ancestor. So in the case of ostrich, we have three different species of ostrich in three separate continents. In these lungfishes also, we have three different species of lungfishes in three different continents. So you take another example is this of crocodile alligator. Alligator is present in China and alligator is also present in America. So in order to explain these distribution of these animals, we have to give a proper explanation here only by means of this kind of land bridges. Because, for example, this alligator is present in North America. This is the North America, and this is the China region. The alligator might have crossed this Bering land bridge, and by crossing the Bering land bridge, alligator might have reached the China. So that is the case. Now you take the case of camel. Camel is present in the origin of the camel is in North America. And this camel migrated to South America by means of Panama corridor, and here it developed into a different form of camel like called llama, alpacas. These are also basically camel itself. Here, this camel migrated to North America. In the North America, in the Asia, it developed into Bactrian camel. Then in the Africa, it developed into the proper camel that we presently know. So in the use of camel, the origin of the camel was in North America, but in different continents, it developed into different species. So that is the case of these are some examples of how animals use a land connection or land bridge to transfer or move from one land area or one large continent to another large continent. So going to the land bridge, we have two different types of land bridge. One type of land bridge is known as corridor bridge. Another type of land bridge is known by the name filter bridge. We will take it one by one. In this corridor land bridge, these are land connections of continent size. There will be very large bridges or large land connection stretching across the ocean and connecting two continents. For example, the best example of this corridor land bridge is this Panama corridor, because it is a very large land connection connecting the North America with the South America. Such very large land bridges are known by the name corridor land bridges. When I see now, because in the case of the South America, presently we can find a land bridge there. But in earlier times, we don't have a land bridge, because here I will show you a picture. Here you can see that the case of before 225 million years ago, all the continents were united into one continent known by the name Pangaea. Around 150 million years ago, that separated into Laurasia and the Gondwana land. Now see what is the case here. Now, and during that time, this North America and South America were separated. Were completely separated. This is the North America and this is the South America. Here also you can find this is the North America so before 100 million years ago, there was no land connection between North America and South America. Now what is the case in the present world? This South America and North America are connected by means of a land connection. So that was the history of the Panama corridor. And this continent, that means here you can see that during the Gondwana land period, South America, Africa, Australia, Antarctica, they were connected by huge corridors through which animals could freely migrate. Here you can see that. See, this is the case. This is the South America, this is the Africa, and this is the India, and this is here you can find Antarctica, and here you can find Australia.
So all these southern continents were connected together, and the southern continent was known by the name Gondwana land. And there was land connection between Africa and South America, Africa and India, South America and Antarctica, and so Antarctica and Australia. So animal, that is why there are so many animals, like for example, in the case of langfishes. This langfishes is present in South America, langfishes is present in Africa, and langfishes are present in Australia. If you think of this Gondwana land, why these langfishes are actually are capable of were capable of migrating from South America to Africa or Africa to Australia, because they were once united together in the so called Gondwana land. ഇനി അടുത്ത കേസ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മാർസുപ്പിയൽ ബേർഡ്സ്. മാർസുപ്പിയൽസിന്റെ കേസ് എടുത്താലും in the case of marsupials, you can see that marsupials are presently present in Australia and in South America. Here, if you look at this picture, here also, here this Australia, this Antarctic and South America are very near to each other. Similarly, Australia and Antarctica are also not far from each other. So in the ancient time, there was a land corridor between South America and Antarctica, and Antarctica and Australia. അതിൽ കൂടിയാണ് അനിമൽസ് സൗത്ത് അമേരിക്കൻ അനിമൽസ് അന്റാർട്ടിക്ക വഴി ആസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് that is the reason why these marsupial mammals are presently found in Australia as well as in South America. ഒരുപക്ഷെ അന്റാർട്ടിക്കയിലും മാർസൂപ്പിയൽ മാമൽസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, but we don't have any fossil history from Antarctica so far. ഒരു 36 million years back അന്റാർട്ടിക്ക ഐസ് കവേർഡ് ആയിരുന്നില്ല. അന്റാർട്ടിക്ക ഐസ് കവേർഡ് ആയതൊരു 36 million yearsന് ശേഷമാണ്. Before 36 million years ago, Antarctica used to be a normal place with free of ice and free of snow. അങ്ങനെ ഒരു പ്ലേസ് ആയിരുന്നു. സോ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ മാർസുപ്പിയൽ മാമൽസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു ലാൻഡ് കണക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സൗത്ത് അമേരിക്കൻ ആനിമൽസ് അന്റാർട്ടിക്ക വഴി ആസ്ട്രേലിയയിലെത്തി. സോ ദർ ഷുഡ് ബി മാർസുപ്പിയൽ മാമൽസ് ഇൻ അന്റാർട്ടിക്ക ഓൾസോ. അതായത് അത് ഈ ഐസ് കവേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല ഇതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ നിന്ന് മാർസുപ്പിയൽ മാമൽസിന്റെ ഫോസിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിക്കൂടായികയില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ കേസ് ഓഫ് കോറിഡോർ ബ്രിഡ്ജ്. കോറിഡോർ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ലാർജ് ലാൻഡ് കണക്ഷൻ കണക്റ്റിംഗ് ടു ലാർജ് കോണ്ടിനെന്റ്സ്. അതിനാണ് കോറിഡോർ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ കോറിഡോർ ബ്രിഡ്ജുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരിക്കും. ബിക്കോസ് earlier times, before 100 million years ago, 100 million years ago, there used to be several large size corridor bridges connecting South America and Antarctica and Australia and Africa and Europe. അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോറിഡോർ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ കോറിഡോർ ബ്രിഡ്ജ് ഈ മാർസുപ്പിയൽ മാമൽസിന്റെ എല്ലാം ഈ ഒരു പ്രസന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഇതാണ് ഇതിന് മറ്റൊരു ഇതിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ പനാമ കോറിഡോർ. വിൽ ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് പനാമ കോറിഡോർ. എന്താണ് ഇതിന്റെ കേസ്? ഡ്യൂറിംഗ് ദ early Paleocene, North America and South America പനാമ കോറിഡോർ ഫോം ചെയ്തത് ഏതാണ്ട് ഒരു 100 മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. അതായത് ഒരു പാലിയോസീൻ പീരീഡിന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ 55 to 65 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെയാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ പനാമ കോറിഡോർ ഇറ്റ് വാസ് സബ്മർജ്ഡ്. ആ ഒരു സമയത്ത് പനാമ, അതായത് ആഫ്റ്റർ പാലിയോസ്, അതായത് 2 സമയത്ത് പനാമ കോറിഡോർ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരെണ്ണം 55 മില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് there used to be a corridor. That is during the Cretaceous period and early Paleocene period. The South America and North America were connected by a narrow corridor. ആ ഒരു കോറിഡോറിൽ കൂടിയാണ് ഏർലി മാർസുപ്പിയൽ മാമൽസ്, അതുപോലെ ഏർലി പ്ലാസന്റൽ മാമൽസ് ലൈക്ക് കോണ്ടൈലാർത്ത,
കോണ്ടൈലാർട്ടയെ കുറിച്ച് അതാണ് കോണ്ടൈലാർട്ടയാണ് ഏർലി എന്താ ഹോഴ്സ് പോലുള്ള ആനിമൽസിന്റെ ഒക്കെ ആൻസിസ്റ്റർ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയറിയാം കണ്ട ഈ ഏർലി ഹോഴ്സിന്റെ എവല്യൂഷൻ കാണിക്കുന്ന ഹോഴ്സിനെ പോലെയുള്ള ആനിമൽസിന്റെ ഒക്കെ എവല്യൂഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ്. അതെല്ലാം കോണ്ടൈലാർട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാമലിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രസന്റ് ഡേ ഹോഴ്സ് എല്ലാം ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ പനാമ കോറിഡോർ 2 തവണ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഏർലി പാലിയോസീൻ പീരീഡിൽ there used to be ഒരു പനാമ കോറിഡോർ. ആ സമയത്താണ് ഈ ഏർലി മാർസുപ്പിയൽ മാമൽസ് എല്ലാം ഇവോൾവ് ചെയ്തത്. പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആഫ്റ്റർ പാലിയോസീൻ പീരീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ 66 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആ ഒരു സമയത്ത് ദിസ് പനാമ കോറിഡോർ ഫോർ സബ്മർജ്ഡ്, വെള്ളത്തിനടിയിലായി പോയി. ആൻഡ് ഡിസ്കണക്ടിങ് ദ 2 കോണ്ടിനെന്റ്സ്, ഐസൊലേറ്റിംഗ് സൗത്ത് അമേരിക്കൻ ഫൗന ആൻഡ് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ഫൗന. ആ ഒരു സമയത്ത് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള ഫൗന സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നി. They developed independently and North American fauna also developed independently. പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? The 2 continents again joined together in the Pliocene period. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 5 to 2.5 million years ago. ആ ഒരു സമയത്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ലാൻഡ് കണക്ഷൻ വന്നത് and facilitating the migration of New World monkeys, rodents and placental carnivores. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്താണ് പിന്നെയും ഈ ഒരു മൈഗ്രേഷൻ വന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പനാമ കോറിഡോർ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ കുറെ കാര്യമുണ്ട്. അതായത് ആദ്യം ബിഫോർ 65 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് there used to be one corridor. ആ കോറിഡോറിൽ കൂടിയാണ് ഏർലി മാർസൂപ്പിയൽസും അതിന്റെ ഏർലി പ്ലാസന്റൽ മാമൽസും എല്ലാം മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലോട്ടൊക്കെ എത്തിച്ചേർന്നത്. പിന്നെ ഒരു 65 മില്യൺ വർഷങ്ങളായപ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ലാൻഡ് കണക്ഷൻ ഡിസപ്പിയർഡ് ആയി. അതുകൊണ്ട് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെയും നോർത്ത് അമേരിക്കൻ മാമൽസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ലാൻഡ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഒരു 5 to 2.5 മില്യൺ ഇയേഴ്സിന്റെ സമയത്താണ്. ആ സമയത്താണ് സെക്കൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് പനാമ കോറിഡോർ വരുന്നത്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ന്യൂ വേൾഡ് മങ്കീസിന്റെ ഒരു മൈഗ്രേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, റോഡൻസിന്റെ മൈഗ്രേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പ്ലാസന്റൽ മാമൽസിന്റെ മൈഗ്രേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ കുറെ ആനിമൽസ് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലോട്ടും ആൻഡ് മെനി ആനിമൽസ് ഫ്രം നോർത്ത് അമേരിക്ക ആർ ഓൾസോ മൈഗ്രേറ്റഡ് ടു സൗത്ത് അമേരിക്ക. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് അമേരിക്കൻ ഇന്റർചേഞ്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ലാർജ് സ്കെയിൽ മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് South American animals to North America and North American animals to South America is known by the name Great American Interchange എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പല ആനിമൽസ് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലും സൗത്ത് അമേരിക്കയിലും സൗത്ത് അമേരിക്കൻ ആനിമൽസ് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലൊക്കെ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇവന്റ്. അപ്പോൾ പനാമ കോറിഡോറിന്റെ കേസ് തന്നെ എടുത്താൽ ചില സമയത്ത് പനാമ കോറിഡോർ വെള്ളത്തിന് മുകളിലായിരുന്നു, പിന്നെ അത് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലായി, ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിന് മുകളിലാണ്. നാളെ അത് വെള്ളത്തിന് അടിയിലായി പോകില്ല എന്ന് യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല. അതിന്റെ ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ്. ചില സമയത്ത് വെള്ളത്തിന് മുകളിലായിരുന്നു, ഇന്നിപ്പോ വെള്ളത്തിന് മുകളിലുണ്ട്, നാളെ വെള്ളത്തിനടിയിൽ പിന്നെയും പോയേക്കാം. അതിന്റെ ഒരു രീതി. അപ്പൊ അത് എർത്തിന്റെ പ്ലേറ്റിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ പനാമ കോറിഡോറിന്റെ കേസ് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി ഇതാണ് ദാറ്റ് വാസ് ദ കേസ് ഓഫ് കോറിഡോർ ബ്രിഡ്ജ്. അപ്പൊ കോറിഡോർ ബ്രിഡ്ജ് എടുക്കുകയാണ്. ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് കോറിഡോർ ബ്രിഡ്ജസ് ആർ ലാർജ് സൈസ് ലാൻഡ് കണക്ഷൻ കണക്ടിങ് ടു ലാർജ് കോണ്ടിനെന്റ്. അതാണ് കോറിഡോർ ബ്രിഡ്ജിന്റെ പ്രത്യേകത. ആൻഡ് ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കോറിഡോർ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് ദ കേസ് ഓഫ് പനാമ കോറിഡോർ. Now we will take another land bridge, that is the filter bridge. Filter bridge എന്ന് പറയുന്നത് completely different type of series of land islands are. Filter bridges are series of islands between two land masses that allow some animals to spread across but stop others. A very good example of filter land bridge is the case of this here. ഇവിടെ നമ്മൾ ഏഷ്യയിൽ
ആസ്ട്രേലിയൻ തമ്മിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, if you look at this map, between Asia and Australia, there is a series of islands. ഇതെല്ലാം മലയേഷ്യയുടെ ഐലൻഡ്സ് ആണ്. ഈ മലയൻ ആർക്കിപ്പലാഗോ കുറെ ഐലൻഡ്സ് ഇപ്പൊ മലേഷ്യയുടെ കീഴിലാണ്. Some islands are part of Indonesia and some are Papua New Guinea. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് ഐലൻഡ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ചെയിൻ ഓഫ് ഐലൻഡ്സിൽ നിന്ന് ഈ ഏഷ്യൻ ആനിമൽസിന് ആസ്ട്രേലിയ വരെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യത. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഏർലി മാർസുപ്പിയൽ മാമൽസ് ചിലതെല്ലാം ആസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഐലൻഡ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിൽറ്റർ ബ്രിഡ്ജസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Because they are known as a filter bridges because they allow the passage of some animals, but they won't allow the passage of other animals. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഫിൽറ്റർ ബ്രിഡ്ജ്. ചില ആനിമൽസിനെ അത് കടത്തിവിടും. അതായത് സം ആനിമൽസ് വുഡ് സ്പ്രെഡ് ബൈ ഐലൻഡ് ഹോപ്പിംഗ്. ഐലൻഡ് ഹോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഐലൻഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഐലൻഡിലേക്ക് ചാടി പോവാം. ഹോപ്പ് എന്ന് വാക്കിനർത്ഥം, ഹോപ്പിംഗ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ജമ്പിങ് എന്നാണ്. Some animals which have the capacity for good swimming or good flight. ബേഡ്സിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു 2, 4, 5 കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ പറന്നു പോകാൻ കഴിവുള്ള ബേഡ്സ് ആണെങ്കിൽ they can migrate from one island to another island. അതാണ് അനിമൽസിന്റെ കേസിൽ സ്വിമ്മിങ്ങിന് പറ്റുന്ന അനിമൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അനിമൽസിന് ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 5 കിലോമീറ്റർ അകലമുള്ള ഒരു ഐലൻഡ് ഒരു പക്ഷേ സ്വിം ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിനാണ് ഐലൻഡ് ഹോപ്പിംഗ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. So some animals can disperse or spread by island hopping, by swimming, by flying, or by raft. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റാഫ്റ്റിംഗ് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ റാഫ്റ്റിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയണം. ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള നാച്ചുറൽ റാഫ്റ്റുകൾ ഉണ്ടോ? നാച്ചുറൽ റാഫ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചില അനിമൽസ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് അനിമൽസ് ഉണ്ട്. സോ ഫിൽറ്റർ ബ്രിഡ്ജസിന്റെ കേസിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഒരു പനാമ കോറിഡോറിന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ ലാൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ലാൻഡ്. പക്ഷെ ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദിസ് ലാൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫോംഡ് എ സീരീസ് ഓഫ് സ്മോൾ ഐലൻഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിൽ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിൽറ്റർ ബ്രിഡ്ജസ് കുറെ പാറക്കൂട്ടങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. ആ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ ഒരു പാറയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പാറയിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന അനിമൽസിന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ശ്രീലങ്ക വരെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുറെ അധികം ഐലൻഡ്സ് ചേർന്ന് ഒരു ലൈനായിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫോമിങ് എ ഫിൽറ്റർ ബ്രിഡ്ജ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അതിന് ഫിൽറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം they will allow only those animals which have good swimming ability, good flying ability, good rafting ability, or the ability to transport by means of wind. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു അനിമലിന് മാത്രമേ ഒരു ഐലൻഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഐലൻഡിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാ അനിമൽസിനെയും അത് കടത്തി വിടുന്നില്ല. ഇറ്റ് വിൽ പ്രിവെന്റ് ദ പാസേജ് ഓഫ് some animals which do not have good swimming or good flying ability. അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഫിൽറ്റർ എല്ലാവരെയും കടത്തി വിടുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ ബൈ ദീസ് അനിമൽസ് ആർ നോട്ട് വെരി ഫിൽറ്റർ ബ്രിഡ്ജസ് എന്നാ പറയുന്നത്. ഫിൽറ്റർ ബ്രിഡ്ജസ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇതാണ്. അതിന് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദ ഫിൽറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് between Oriental region and Australian region through Valencia. That we already covered. This region is separated by a chain of islands called Malayan Archipelago, and it is the Malayan Archipelago ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഈ ഐലൻഡ്സ് ഒരു ഫിൽറ്റർ ബ്രിഡ്ജിന് നല്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫിൽറ്റർ ബ്രിഡ്ജിന് ബെറിംഗ് സ്ട്രേറ്റ്. Bering Strait also contains a chain of islands that served as a filter bridge during the Oligocene period as well as Miocene period. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുക, ഇതാണ് ഈ മാപ്പ് നോക്കി. If you look at this map, ഇതിൽ ഒരെണ്ണം നോർത്ത് അമേരിക്ക, this is a North America, and this is the ഏഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയുടെ ഈസ്റ്റേൺ പോർഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ നോർത്ത് അമേരിക്ക, റഷ്യ, ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടക്കായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. രണ്ടിനും ഇടക്കായിട്ട് ദിസ് ഇസ് എ നോർത്ത് അമേരിക്ക, ദിസ് ഇസ് ഏഷ്യ. ഈ രണ്ടിനും ഇടക്കായിട്ട് ഇതിവിടെ ചെറിയൊരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്. അല്ല, ഇതിനാണ് ബെറിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് എന്നാ പറയുന്നത്. ഇന്നിപ്പോ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഇല്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഈ മാപ്പ് നോക്കി അറിയാം, ഈ കൂടുതലും ലൈറ്റ് ഈ എല്ലാം കളറിന്റെ വേരിയേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം.
ഇവിടുത്തെ ഡെപ്ത് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും, ഇവിടെ ഇടുന്ന അത്രയും ഡെപ്ത് ഉണ്ടാവില്ല. ഡെപ്ത് കുറവുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഡിഫറെന്റ് കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. There used to be a land connection between Alaska as well as Siberian region of Russia. ആ ലാൻഡ് കണക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ബെറിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബെറിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചില കാലഘട്ടം, നേരത്തെ പനാമ കോറിഡോറിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചില സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു, ചില സമയത്ത് ഇല്ല. ചില സമയത്ത് ഫോം ചെയ്യും, ചില സമയത്ത് വെള്ളത്തിന്. ബെറിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് contains a chain of islands that served as a filter bridge during the Oligocene period and Miocene period, and then after Pleistocene between Eastern Asia and Alaskan side of. അപ്പോൾ രണ്ട് സമയത്ത് ഒലിഗോസിയൻ പീരീഡിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, മിയോസിയൻ പീരീഡിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഡിസപ്പിയർ ആയിപ്പോയി. പിന്നെ പ്ലീസ്റ്റോസ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാലഘട്ടം, റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാലഘട്ടം വന്നപ്പോഴാണ് പിന്നെയും ഫോം ചെയ്തത്. പിന്നെ ഇന്നിപ്പോ ആ ഒരു കാലഘട്ടം അത് പിന്നെയും വെള്ളത്തിനടിയിലായി പോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പല സമയത്തും ഈ ബെറിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഐലൻഡ്സ് വെള്ളത്തിന് ആ മുകളിലും വെള്ളത്തിന് താഴെയൊക്കെ ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡ്യൂറിങ് ദ ലേറ്റ് ക്രിറ്റേഷ്യസ്, അത് മറ്റൊരു ബെറിംഗ് സ്ട്രീറ്റിന്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടി പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ, ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പിക്ചർ, ബെറിംഗ് സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന അനിമൽസ് ആണ്. ഇവിടെ നോക്കിയോ, ക്യാമല് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഹോഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എലിഫന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ ബെയർ വന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറെ അധികം ലാർജ് സൈസ് അനിമൽസ്, അതിൽ ആന്റിലോപ്സിന്റെ കുറെ എണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പലതരം അനിമൽസും ഈ ബെറിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്താണ് നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഏഷ്യയിലോട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മള് പാലിയാർട്ടിക് റെൽമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പാലിയാർട്ടിക് അനിമൽസിന്റെ അഫിനിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ അനിമൽസ് ഇങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ ഈ ഒരു ലാൻഡ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. നോർത്ത് അമേരിക്കയും ഏഷ്യയും തമ്മിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ലാൻഡ് കണക്ഷനും ബെറിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബെറിംഗ് സ്ട്രീറ്റിന്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പാലം പോലെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ലാൻഡ് കണക്ഷൻ അല്ല. ആക്ച്വലി ദിസ് ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് ഫോർമഡ് ഓഫ് സീരീസ് ഓഫ് ഐലൻഡ്സ്. ഒരു ഐലൻഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഐലൻഡിലേക്ക് ചാടി പോകാൻ കഴിവുള്ള അനിമൽസിന് മാത്രമേ, സ്വിം ചെയ്ത് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈയിങ് വഴി പോകണം, അങ്ങനെയുള്ള അനിമൽസിന് മാത്രമേ ബെറിംഗ് സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും സൗത്ത് ഏഷ്യയിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചില അനിമൽസ് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്, ചില അനിമൽസ് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല. അതാണ് ബെറിംഗ് സ്ട്രീറ്റിന്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ളതാണ് മറ്റത്. ഡ്യൂറിംഗ് ദ ക്രിറ്റേഷ്യസ്, Africa got disconnected from Eurasia, which was surrounded by sea on all sides and had perhaps filter bridge in the north, which lasted late Oligocene period. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ആഫ്രിക്കയിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്ക ഈസ് കണക്റ്റഡ്. ഇവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, കണ്ടോ? ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു വളരെ നാരോ ഒരു കണക്ഷനേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ വളരെ നാരോ കണക്ഷനേ ഉള്ളൂ. ഈ കണക്ഷൻ ചില സമയത്ത് അപ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ അനിമൽസും യൂറോപ്യൻ അനിമൽസും തമ്മിൽ ഒരു ഇന്റർചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ മൈഗ്രേഷൻ ഒന്നും പോസിബിൾ ആയിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ആഫ്രിക്കയും യൂറോപ്പും തമ്മിലും ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫിൽറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി വേറൊന്ന് ഉള്ളത് കേസ് പ്രൈമേറ്റ്സിന്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ arboreal primates such as lemur and prosimians and insectivore arrived in Africa from Palearctic. അതായത് ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ആഫ്രിക്കയിലാണ് പ്രധാനമായും ലെമൂർ, അതുപോലെ പ്രോസിമിയൻസ്, മങ്കീസിന്റെ പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് മങ്കീസ്, ഇൻസെക്ടിവോറസ് മാമൽസ്. ഇതെല്ലാം ആഫ്രിക്കയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ഏഷ്യയിൽ നിന്നോ യൂറോപ്പിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പാലിയാർട്ടിക് റീജിയനിൽ നിന്നാണ്. അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു ലാൻഡ് കണക്ഷൻ വഴി ആണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇൻസെക്ടിവോറസ് മാമൽസ് എല്ലാം ഈ ആഫ്രിക്കയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ലാൻഡ് കണക്ഷൻ ഉള്ളത് ഇത് എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ചില സമയത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു, ചില സമയത്തും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു കേസ് ഇവിടെ ആഫ്രിക്കയുടെയും പാലിയാർട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിന്റെയും കേസിലുണ്ട്. അതിന് നമ്മുടെ ഇൻസെക്ടിവോറസ് മാമൽസിന്റെയും ലെമൂർ പോലുള്ള അനിമൽസിന്റെ എല്ലാം റെവല്യൂഷനിൽ വലിയ ഒരു റോള് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്യൂപ്പ് സ്റ്റേക്ക് എന്നാ പറയുന്നത്.
സ്വീപ്റ്റ് സ്റ്റേക്ക് എന്നതിന് കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്വീപ്റ്റ് സ്റ്റേക്കിന്റെ ഒരു മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചൂതാട്ടം പോലുള്ള ഒരു കളിയാണ് സ്വീപ്റ്റ് സ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ലക്കാണ് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ സ്വീപ്റ്റ് സ്റ്റേക്കിന്റെ കേസിൽ some animals will be migrating by using the raft, driftwood. There some will be using iceberg. Some animals can easily survive on the surface of iceberg or any other floating object on the sea. അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ അനിമൽസിനെയൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എഗ്സിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലാർവേനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കേസ് ഇതിനെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, നോക്കിയാൽ ഇതൊരു ഡ്രിഫ്റ്റ് വുഡാണ്. ഈ ഡ്രിഫ്റ്റ് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ചെറിയ അനിമൽസ്, ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ഫ്രോഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്റ്റിന് സർവൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ബേർഡിന് സർവൈവ് ചെയ്യാം. ഇത് നോക്കി, ഇവിടെ നോക്കി, ഇതൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഐലൻഡാണ്. ഈ സമുദ്രത്തിൽ കപ്പലിലൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഐലൻഡ്സ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. അതിങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇങ്ങനത്തെ അനിമൽസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഐലൻഡ്സിൽ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറെ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പല ജീവജാലങ്ങൾക്കും അതിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഏതെങ്കിലും ലാൻഡുമായിട്ട് ഒന്ന് ടച്ച് ആവുന്ന സമയത്ത് അതിലോട്ട് കുറെ അധികം അനിമൽസ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കയറാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറെ കേസുകളുണ്ട്. അതാണ് റാഫ്റ്റ്, ഡ്രിഫ്റ്റ് വുഡ്, ഐസ്ബർഗ്. These can all transport several animals from one locality or one natural place to another natural place. അപ്പൊ നാച്ചുറൽ റാഫ്റ്റ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ട്രീസ് ഒക്കെ. നിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത മാസം നോക്കിയാൽ മതി, ഇടുക്കി ഭാഗത്തൊക്കെ ധാരാളം മരങ്ങളൊക്കെ കടപൊഴുകി ഒഴുകി വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മരങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് അതിൽ കുറെ മണ്ണെല്ലാം ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അത് ചെറിയ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പോലെ, ഒരു ചങ്ങാടം പോലെയൊക്കെ ഫോം ചെയ്ത് അതിൽ കുഞ്ഞു ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇത്തരം അപ്രൂട്ടഡ് ട്രീസ് കൊണ്ട് ചെറിയ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഐലൻഡ്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യും. അതിൽ റാറ്റ്, ഇൻസെക്ടിവോറസ് മാമൽസ്, സ്മോൾ അനിമൽസ് ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ റാറ്റിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞാൽ റാറ്റ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ്. റാറ്റ് ലോകം മുഴുവനും ഉണ്ട്. കാരണം എങ്ങനെ ഈ റാറ്റ് ലോകം മുഴുവനും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റാറ്റിന്റെ അതിനെക്കുറിച്ച്, കാരണം റാറ്റിന് നല്ല ബ്രീഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പെട്ടെന്ന് പെറ്റുപെറും. ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു ന്യൂസിലാൻഡിൽ നടത്തിയ ഒരു റിസർച്ചിന്റെ ഒരു പിക്ചർ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുക്കാം. ഇത് ന്യൂസിലാൻഡിന് അടുത്തുള്ള ഒരു ഐലൻഡാണ് സാഡിൽ ഐലൻഡ്. ഈ സാഡിൽ ഐലൻഡില് റാറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ റിസർച്ചേഴ്സ് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തി, ഒരു ഐലൻഡില് റാറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര സമയം എടുക്കും. ഈ സാഡിൽ ഐലൻഡിന്റെ ആകെ ഏരിയ 6 hectares ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 1/2 kilometer മാത്രം ആണ് ഇതിന്റെ വീതിയൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇവര് മനഃപൂർവ്വം ന്യൂസിലാൻഡിലെ കുറച്ച് ഏതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കുറച്ച് റിസർച്ചേഴ്സ് ഈ സാഡിൽ ഐലൻഡിലൊക്കെ 2 എലികളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. 2 എലികൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരെണ്ണം മെയിൽ റാറ്റും ഒരെണ്ണം ഫീമെയിൽ റാറ്റും ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ആ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മെയിൽ അത് അവർ ഒരുമിച്ചല്ല ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. മെയിൽ റാറ്റിനെ സദേൺ എൻഡിലും ഫീമെയിൽ റാറ്റിനെ നോർത്തേൺ എൻഡിലും വെച്ചു. അതായത് ഒരു ഐലൻഡിന് 2 എൻഡിൽ ഒരു മെയിലിനെയും ഒരു ഫീമെയിലിനെയും അവർ റിലീസ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അവരൊരു കുറച്ച് മാസങ്ങളോളം അവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു. ഏതാണ്ട് ഒരു റാറ്റിന്റെ ഒരു സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റി എത്തുന്നത് 1.5 മാസമൊക്കെയാണ്. 1.5 മാസം കൊണ്ട് റാറ്റ് സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റി എത്തും. ഒരു 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് അവർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് 2 മൈസ് റാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് 14 റാറ്റായി. അതായത് ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ 2 റാറ്റ് 2 എൻഡിലാണ് ഉണ്ടായത്. ആദ്യം റാറ്റിനെ പരസ്പരം കണ്ടുപിടിക്കണം, എങ്കിലേ അത് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും 14 റാറ്റായി. 5 മാസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും 68 ആയി. അത് 5 മാസം കൊണ്ട് 68ആയി. പിന്നെ ഒരു 5 മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം റാറ്റ് ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവർ ഐലൻഡിലെ റാറ്റിനെ എല്ലാം കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. കാരണം റാറ്റ് വലിയൊരു പെസ്റ്റാണ്. റാറ്റ് പല ഐലൻഡ്സിലെയും പല നേറ്റീവ് അനിമൽസിനെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ റാറ്റ്സ് വലിയ ഒരു കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ലോകം മുഴുവനും റാറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോ റാറ്റിന്റെ ഒരു കേസ് എടുത്താൽ റാറ്റ് ഒരു 20 days മതി റാറ്റിന്
റിപ്രൊഡ്യൂസ്, അതായത് എവറി 20 days ഇതൊരു 5-6 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ ഇപ്പുറത്തൊരു പിക്ചർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് നോക്കിയാൽ ഇതൊരു കപ്പലിൽ നിന്ന് റാറ്റ് വരുന്നതാണ്. ഇത്രയധികം റാറ്റ് പണ്ട് കാലത്ത് കപ്പലുകൾ കാരണമാണ് ഈ റാറ്റ് ലോകം മുഴുവനൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വന്നത്. അപ്പൊ റാറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇറ്റ് ക്യാൻ റിപ്രൊഡ്യൂസ് എവറി 20 days അല്ലെങ്കിൽ 30 days ഒരു റാറ്റ് റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് 6 or 7 young ones ഓൾസോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് റിപ്രൊഡ്യൂസിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു അനിമലാണ് റാറ്റ്. പല ഐലൻഡ്സിലും റാറ്റ് കാരണം അവിടുത്തെ നേറ്റീവ് പോപ്പുലേഷനൊക്കെ പല ബേഡ്സ്, ഈ ബേഡ്സിന്റെ മുട്ടയൊക്കെ തിന്നുകളയും. അങ്ങനെ പല ബേഡ്സും ഒക്കെ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി പോകുന്ന കേസുകളായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് റാറ്റ് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ നോക്കിയാൽ വലിയൊരു പെസ്റ്റാണ്. പ്രധാനമായും റാറ്റ് സ്പ്രെഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. ഇപ്പൊ ന്യൂസിലാൻഡിലും ഹവായി ഐലൻഡ്സിലും റാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെ റാറ്റ് വന്നത് ആദ്യകാലത്ത് പോളിനേഷ്യൻ നാട്ടുകാര്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആ നാട്ടുകാരാണ് ഹവായി ഐലൻഡ്സിനൊക്കെ ആദ്യം ഇൻഹാബിറ്റ് ചെയ്തത്. അവര് കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ചെറിയ വള്ളങ്ങളിലൊക്കെയാണ്, ചെറിയ വഞ്ചികളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഈ റാറ്റ് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത്. നമ്മൾ ഒരു 2 റാറ്റ് മതി ആ ഒരു ഐലൻഡിൽ. പിന്നെ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ 100 200 പിന്നെ ചിലപ്പോൾ 1000 റാറ്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഹൈ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് ഉള്ള ഒരു അനിമലാണ് റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വന്നത് വിൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോംസ്. ഇതിന്റെ കേസ് കൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഹറിക്കെയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഹറിക്കെയിൻസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ക്യാരി സെവറൽ ഇൻസെക്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വിൻഡ് എല്ലാം. ചില ഇൻസെക്റ്റിനെയും ചെറിയ ജീവജാലങ്ങളെയൊക്കെ ഇത് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് ഈസി ആയിട്ട് പറത്തിക്കൊണ്ടുപോകും. ഇപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഞാനിവിടെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. ഈ സ്പൈഡറിലൊക്കെ ഇത് നോക്കിയ സ്പൈഡറിലെല്ലാം അതിന് വളരെ റിമോട്ടായിട്ട് ഐലൻഡ്സിലൊക്കെ സ്പൈഡേഴ്സ് പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. കാരണം സ്പൈഡേഴ്സ് ദേ ഹാവ് എ കപ്പാസിറ്റി നോൺ ആസ് ബലൂണിങ്. ആൻഡ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ദിസ് സ്പൈഡർ വിൽ ബി റിലീസിങ് സിൽക്ക്. ഇതുപോലെ മുകളിലോട്ട് സിൽക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും. റിലീസിങ് ദ സിൽക്ക്. ആ സിൽക്ക് കുറെ അങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കാറ്റ് പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ സ്പൈഡറിനെ അങ്ങനെ തന്നെ പൊങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിനകത്തുണ്ട്. സ്പൈഡറിനെ അങ്ങനെ തന്നെ പൊങ്ങിക്കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പൊ ആ സ്പൈഡർ അങ്ങനെ പൊങ്ങി വേറൊരു ഐലൻഡ് വരെ എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാധ്യത. അങ്ങനെയാണ് സ്പൈഡേഴ്സ് പലപ്പോഴും റിമോട്ട് ഐലൻഡ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ബലൂണിക് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പൈഡേഴ്സിനൊക്കെ പലപ്പോഴും 20,000 feet above the sea level ഒക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് സ്പൈഡേഴ്സിന്റെ കേസിൽ. ഇതാണ് സ്പൈഡറിന്റെ കേസിലുള്ള ഒരു കാര്യം. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ അടുത്ത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ ഈ ഹറിക്കെയിൻസ് ഇവിടെ ഈ അടുത്ത് നടന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയതാണ്. ഈ പശു അമേരിക്കയുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഐലൻഡ്, സെഡാർ ഐലൻഡിലാണ് അത് ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഈ ഹറിക്കെയിൻ ഡോറിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹറിക്കെയിൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നതാണ്. അത് വന്നപ്പോഴേക്കും ഈ പശുവിനെ അവിടെ നിന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത് പശുവിനെ ആ ഐലൻഡിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത് അമേരിക്കയുടെ നോർത്ത് കരോളിന എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചു. അപ്പൊ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ വേറെ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് പല ഹറിക്കെയിൻസൊന്നും. വലിയ അനിമൽസിനെ പോലും അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ഹറിക്കെയിൻസിന് പലപ്പോഴും സാധിക്കാറുണ്ട്. ഇനിയുള്ള കേസുകൾ നമ്മൾ ബേഡ്സ് ആണ്. ബേഡ്സിന്റെ ഒരു മൈഗ്രേറ്ററി എബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം. കണ്ടോ, ഒരു ഈഗിളാണ്, ഒരു ബാൾഡ് ഈഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരിങ് എ സ്മോൾ റാബിറ്റ്. ആ റാബിറ്റിനെ ക്യാരി കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അപ്പൊ അതൊരു ചെറിയ ഫോക്സ് അതിനെ തട്ടിപ്പിടിച്ച് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഇത് ഫോക്സ്, ഇവിടെ ഒരു റാബിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ വലിയ ബേഡ്സിന്, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രഡേറ്ററി ബേഡ്സിനൊക്കെ പല ഐലൻഡ്സിലേക്കും പല സ്മോൾ അനിമൽസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണമാവാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസുകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ. അതാണ് ബേഡ്സിന്റെ കേസിലുള്ളത്. ഇതുപോലെ വാട്ടർ ബേഡ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ പാരസൈറ്റ്സിനെയൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസുകളിൽ ബേഡ്സ് വലിയ ഒരു റോള് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഹ്യൂമൻ ഏജൻസിയാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് റാറ്റ്. ഞാൻ നേരത്തെ റാറ്റിന്റെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ കോക്രോച്ചസ്, നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കോക്രോച്ച് നമ്മുടെ നേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോക്രോച്ച് അല്ല. ഇറ്റ് കെയിം ഫ്രം അമേരിക്ക കോണ്ടിനെന്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി കോൾ ഇറ്റ് ബൈ ദ പേരി പ്ലാനറ്റ് അമേരിക്ക.
ഹൗസ് ഫ്ലൈ, മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക എന്നാണ് പേര്. എവിടെയൊക്കെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഹൗസ് ഫ്ലൈസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഗ്രെയിൻ ഫീഡിങ് ഇൻസെക്ട്, ഈ റൈസിലെല്ലാം കാണുന്ന ചെറിയ ഇൻസെക്റ്റുകൾ, അതും യൂണിവേഴ്സൽ ആണ്. അതെല്ലാം ഈ കപ്പൽ വഴിയൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതെല്ലാം മനുഷ്യൻ എവിടെയൊക്കെ ചെന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ കാർഗോ ഷിപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ വഴിയാണ് ഇത് എത്തിയേക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഡോഗ്, കാറ്റ്, റാബിറ്റ്സ്, ഷീപ്പ്, ഗോട്ട്, ഇതൊക്കെ മനുഷ്യൻ പലപ്പോഴും ആസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ കാറ്റും ഡോഗും ഒക്കെ ഉണ്ട്. മനുഷ്യനെ അവിടെ കൊണ്ടുചെന്നതാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടേക്ക് ഈ അനിമൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ അനിമൽസിൽ ജീവിക്കുന്ന ചെറിയ പാരസൈറ്റ്സും അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് പല അനിമൽസും പല സ്ഥലത്തും എത്തുന്നത്. ചില സമയത്ത് എന്താണ് ഈ പ്ലാസന്റൽ മാമൽസിൽ കാണുന്ന പല പാരസൈറ്റ്സും മാർസൂപ്പിയൽ മാമൽസിന് ചിലപ്പോൾ അങ്ങേറ്റം ഡേഞ്ചറസ് ആയിരിക്കും. മാർസൂപ്പിയൽ മാമൽസിന് ആ പ്ലാസന്റൽ മാമൽസിന് പാരസൈറ്റ്സിനെതിരെ നാച്ചുറൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ കാണില്ല. അപ്പൊ അത് മാർസൂപ്പിയൽ മാമൽസിന്റെ ഡെത്തിന് വരെ കാരണമായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പം നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുമ്മാ ഒരു അനിമലിനെ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാനൊന്നും സാധിക്കത്തില്ല. അതിന് പെർമിഷൻ വേണം. ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ആണെങ്കിലും അനിമൽ ആണെങ്കിലും വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് പെർമിഷൻ. അല്ല പ്ലാന്റ് ക്വാറന്റൈൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നമുക്കൊരു പ്ലാന്റിനെയോ ഒരു ചെടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിനെയോ അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ഇല്ലീഗലാണ്, പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം ധാരാളം പാരസൈറ്റ്സും വൈറസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ആ വൈറസും പാരസൈറ്റ്സിനെ നാച്ചുറൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന അപ്പൊ അവിടെ അതിന് നാച്ചുറൽ എനിമീസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. എനിമീസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് അവിടെ വല്ലാതെ പെറ്റുവരികയും അവിടെയുള്ള അനിമൽസിനെല്ലാം ഒന്ന് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മീൻസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ പല ഏജൻസികളുണ്ട്. ഒന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് അനിമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് കാരണം ലാൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് ആണ്. വി ഹാവ് 2 types of land bridges, corridor bridge and filter bridge. And second agency that is responsible is the is sweepstake. Sweepstake, I mean driftwood, iceberg, these are responsible for that. Then wind and storms are also responsible for the transportation of several animals. Finally, human agency. Human agency is also through birds. Birds are responsible for the transportation of parasites, small animals like this. Then human agency. ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടി അനിമൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.